دریافت ڈیجیٹل میں آج قمر جمیل صاحب کا ایک غیر مطبوعہ غیر مکمل خط جو کہ ڈاکٹر فاطمہ حسن کے لیے تحریر کیا گیا۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل کا خط فاطمہ حسن کے لیے۔ واضح رہے کہ یہ خط فاطمہ حسن کی کتاب دستک سے در کا فاصلہ پرنٹ ہونے کے بعد قمر جمیل صاحب نے فاطمہ حسن کو تحریر کیا۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ خط فاطمہ حسن صاحبہ نے دریافت ڈیجیٹل کو پڑھنے کے لیے پیش کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بدقسمتی بھی ہے کہ یہ خط نامکمل ہے۔ قمر جمیل صاحب نے یہ خط 1993 میں فاطمہ حسن کو لکھا تھا، جب فاطمہ حسن کا دوسرا مجموعہ دستک سے در کا فاصلہ شائع ہوا تھا۔ اب 32 برس کے بعد اسے دریافت ڈیجیٹل میں دوبارہ پیش کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ نئی نسل اپنے سینئرز کے ادبی سفر اور تربیت کے مراحل کو جان سکے کہ سینئرز اپنے جونیئرز یعنی شاگردوں کی تربیت کس انداز اور کس طریقے سے اور کتنے خوش اسلوبی سے سر انجام دے رہے تھے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل کا خط جو کہ بظاہر فاطمہ حسن کے نام ہے، لیکن یہ نئی نسل اور تمام شاگردوں کو ایک پیغام دیتا ہے، اور علم حاصل کیجئے قمر جمیل صاحب سے۔ سماعت فرمائیے قمر جمیل صاحب کا خط فاطمہ حسن کے نام۔ ڈیئر فاطمہ، ابھی میں نے تمہارا یہ دوسرا مجموعہ دستک سے در کا فاصلہ دیکھا۔ یہ مجموعہ دیکھ کر میرے دل میں انگنت جذبے سانس لینے لگے۔ ایک تو خود غازی پور یاد آنے لگا جہاں کی تم رہنے والی ہو، یہی میرا دادیال تھا، اور یہیں میرے دادا کے چچا زاد بھائی حضرت آسی غازی پوری رحمت اللہ کا مزار بھی ہے۔ یہ گلابوں کی سرزمین ہے، یہاں کسی زمانے میں ٹیگور بھی آئے تھے۔ سر سید نے یہیں اس تعلیم گاہ کا خاکہ بنایا تھا اور اس کی بنیاد بھی ڈالی تھی، جو اب علی گڑھ یونیورسٹی کہلاتی۔ تمہارا آبائی وطن بھی ہے، مگر تم ملیر میں پیدا ہوئی۔ میں نے سنا ہے ثروت حسین بھی ملیر ہی میں پیدا ہوا تھا۔ میں جانتا ہوں ثروت تمہارا ہم عصر ہے۔ شاہدہ حسن، عذرا عباس، انور حسن رائے، اقبال فریدی سب تمہارے ہم عصر ہیں۔ تم بنگال چلی گئی تھیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور جب فال آف ڈھاکہ کے بعد تم کراچی میں آئی تو ریڈیو میں تم سے میری ملاقات ہوئی۔ تم نے چہار خواب پر جو مضمون لکھا تھا اس میں اپنی ساری یادیں سمیٹ کر رکھ دی تھی۔ فاطمہ، مجھے یاد ہے تم بڑی خوبصورت کہانیاں بھی لکھتی تھیں۔ بنگال سے آرٹ اور خوبصورتی کی جو لہریں لیے ہوئے آئی تھیں وہ تمہارے مجموعے بہتے ہوئے پھول کی صورت میں نکل پڑی۔ پھر تم نے اپنی کہانیوں کا مجموعہ کہیں چھپا کر رکھ دیا، اس لیے اب لوگ تمہاری شاعری سن رہے تھے۔ ہاں، وہ سراج منیر بھی تو تمہارا دوست تھا جو بڑی کم عمری میں اس دنیا سے چل بسا۔ خوبصورت نقاد، مستقبل کا ایک دہشت ناک دانشور، ابھی تو اس کی دانش کا آغاز ہوا تھا۔ تم نے اپنے کراچی کے دوستوں کا ذکر بڑی محبت سے کیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو مجھے اس زمین پر اپنے سے لگے۔ انہوں نے اپنے تمام تر تعاون کا یقین بھی دلایا۔ اس طرح بنگال سے آنے کے بعد مجھے اس اجنبی زمین پر مانوسیت کی پہلی فضا ملی اور اس ریگزار میں چھاؤں کا احساس ہوا، لیکن ایک چھاؤں بہت گہری خود ان پر سایہ کیے ہوئے تھی، ایک شخصیت جو درس گاہ سے کم نہ تھی، ان کی تربیت کر رہی تھی، اور وہ شخصیت تھی قمر جمیل صاحب کی۔ فاطمہ،
तुमने लिखा है कि अगर इतने उलझे हुए जहन को इस ग्रुप का बेलौस खुलूस और कमर जमील साहब की पुरशफकत तरबियत ना मिलती तो शायद जहन की गुत्थियां सुलझने के बजाय और उलझती चली जाती। उन्होंने मुझे शफकत का वो साइबान दिया जिसकी इस झुलसा देने वाली धूप में मुझे सख्त जरूरत थी। तुमने बड़ी मोहब्बत से लिखा है। मुझे कमर जमील साहब की जात उस घने बरगद के पेड़ की तरह लगी जिसकी जड़ों के आसपास अनवर सिंधराय, इकबाल फरीदी, अजरा अब्बास, सरवत हुसैन वगैरह छोटे छोटे पौधों की तरह उग आए थे और उसके साए में परवान चढ़ रहे थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद मैं भी इनमें शामिल हो गई थी। फातिमा, क्या खूबसूरत बात की कि इन सब हजरात और खवातीन के अतराफ छोटे छोटे पौधे उगाए हैं, परवान चढ़ रहे हैं। लेकिन हां, सीमा खान औरंगज़ई कहां गई मुझे नहीं मालूम। इसमें जदीद शेर कहने की बड़ी सलाहियत, वो बड़ी मोहब्बत और फख्र से अपने फादर से कहती थी कि कमर जमील साहब हमारी पोइट्री के चर्च के फादर हैं, सचमुच फादर हैं। फातिमा, तुम लोगों की कम उम्री के चेहरे मेरे सामने घूमते हैं। ये चेहरे शायद इस ज़ैली बर्रे आज़म के आर्ट और कल्चर के नुमाइंदा चेहरे थे। हां, इनमें ज़ैली हैसियत से नहीं बल्कि नुमाया हैसियत से रईस फरोग और जमीर अली बदायूनी भी थे। शायर और दानिश्वर की हैसियत से, और तलत हुसैन भी एक अदाकार और एक मुमताज शख्सियत की हैसियत से भी उनकी दानिश्वरी अदाकारी में लिपटी हुई थी। फिर मैंने अपनी सारी जायदाद, नेकी, तसव्वुफ और पेंटागन नामी एक कंपनी की बुनियाद रखने में खत्म कर दी। जाहिर है कि इस कंपनी का ताल्लुक रूस ना मास्को से था और ना पेंटागन से। यह तो बस हमारे तखय्युल की तख्लीक। तुमने सच कहा था कि कमर जमील साहब आपने 2-4 महीने पिकनिक मना ली। लेकिन फातिमा, इस दौरान में मेरी रूहानियत आगे बढ़ती रही और जब मैं रूहानियत से इस जमीन पर वापस आया, हाइडेगर के डिजाइन के तस्वुर से तो मुझे फिर आबे हयात और शेरुल अजम के शोरा याद आने लगे। तुम लोगों की शक्लें घूमने लगी और मैंने तुम्हारा एक पोर्ट्रेट भी बनाया। अब मुझे यकीन है कि मेरा बेटा आसिफ तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाएगा। मुझे तो तुम्हारी कुछ नज़में अब भी हांट करती रहती हैं। इन नज़मों पर बात करने से पहले यह बता दूं कि मुझे तुम्हारी जहानत से डर लगता है कि यही जहानत शायरों को इख्तिदार और पब्लिक रिलेशनिंग और शोहरत के चक्कर में फंसा देती है और फिर आदमी अमेरिका के सदर का मुंतजिर होता है कि वो उसे इस दलदल से निकाले। बहरहाल खुदा करे तुम्हारे साथ ऐसा ना हो। तुम्हारी जूतियां खुदा करे हमेशा गुरूर की मट्टी से भरी रहें। ये मैंने अपनी एक नज्म में लिखा था। उन्वान था जंगली लड़कियों के नाम। लेकिन तुम तो एक शहरी लड़की हो, डेनमार्क से दिल्ली तक मुशायरों में शिरकत करती हो। अगर तुम्हारी जूतियों में गुरूर की मट्टी भरी रहे तो इन मुशायरों की वाह वाह तुम्हारे कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अल्लामा इकबाल से चिराग हसन हसरत ने पूछा था, आखिर आप मुशायरों में जाना क्यों पसंद नहीं फरमाते? तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मुशायरों में शायरों के ज़ौक़ पर गलत दादो तहसीन का बहुत बुरा असर पड़ता है। मैं अल्लामा इकबाल का कम से कम इस मसले में पैरोकार हूं, लेकिन कभी कभार मुशायरे का अजाब भी सहा है। कम से कम मुझे वो मुशायरा बहुत अच्छी तरह याद है जो मुल्तान में हुआ था और जिसमें अब्दुल रशीद, शाहिदा हसन, तुम और मुनीर न्याजी शरीक थे। हां, मुनीर न्याजी भी तो एक मुझ जैसे बुजुर्ग हैं जिनसे तुम्हें बड़ा लगाव है।
मुनीर न्याजी पर तुमने किसी जमाने में एक नज्म भी तो लिखी थी। आवाज़ व पेशकश जफर जमील।